آج ایک ایسے اندوناک واقعہ پہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جس کی مثال نہ تاریخ اسلام میں ملتی ہے نہ انسانیت کی تاریخ میں ملتی ہے۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان جب غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، تو اس وقت بھی مسعود الرحمان صاحب اس وقت بھی خواتین اور بوڑھوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ یہ دو خواتین کا قتل نہیں ہے، ہماری ایک بہن اور بیٹی کا قتل نہیں، انسانیت کا قتل۔ اور اس انسانیت کے قتل پہ اب کہنے کو الفاظ نہیں ہے، میں بہت مختصر بات کروں۔ ایک تو کل ہمارے لوگ اس اندوناک سانحہ پہ بہت مشتعل ہو گئے، بڑی مشکل سے ہم نے کنٹرول کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، انتظامیہ نے جو کچھ کیا، وہ میں آپ سے ڈی آئی جی صاحب سے الگ بات کروں۔ باتیں بہت کرنی تھی، لیکن مسعود الرحمان صاحب کی تقریر نے بہت سارا کچھ انہوں نے کہہ دی، اور اس کے بعد کوئی زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو میں انتظامیہ سے یہ بات کہتا ہوں، کمشنر صاحب آپ سے، ڈی آئی جی صاحب آپ سے، اور آئی جی آزاد کشمیر سے یہ بات کہتا ہوں، بطور وزیر نہیں، حویلی کا ایک باسی ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں لوگ گنتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قبائل ہیں، کوئی قبائل نہیں ہے، یہاں صرف دو قبیلے ہیں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ اور اب نہیں رہے گا۔ اب مظلوم کو یہ موقع نہ دیں۔ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اب انتظامیہ کا کام ہمیں خود کرنا پڑے۔ کریں گے ایسا نہیں کرے گا۔ اب لائن آرڈر 5 دن سے FIR خود نفاذ کرنا پڑے۔ اور ہمیں خود بنا رہے ہیں یہ باتیں ہم سے ہو جائیں گی، ہمیں مجبور نہ کریں۔ اب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اس علاقے میں رہیں گے تو برابری کی بنیاد پر رہیں گے، نہیں تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہمیں بھی پتہ ہے یہ قبول ہے۔ اسرائیل کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے پاس جس کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے اجازت آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ گولی اندھی ہے، پھندا بھی اندھا ہے، ڈنڈا بھی اندھا ہے، پتھر بھی اندھا ہے، کوئی نہیں پہچانتا کسی کو۔ اور پھر کوئی سٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے، سب میری طرح کے ہیں۔ اس لیے انتظامیہ سے میری گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت میں بطور وزیر بات نہیں کر رہا، ورنہ بطور وزیر بات کرتا تو آپ کو ہدایت کرتا۔ میں حویلی کا ایک شخص ہونے کی، ایک باسی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، تو آپ اس پہ ہمیں نظر آنا چاہیے، انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، بات سے نہیں عمل سے۔ عمل سے انصاف اگر نظر نہ آیا تو پھر حویلی کے جوانوں مجھے بوڑھا مت سمجھو، میں اب سب کے آگے ہوں گا۔ میں وزارت کی جھنڈی چھوڑ کر، میری بات سنیں، میں وزارت کی جھنڈی چھوڑ کر بندوق اٹھا کے آپ کے آگے چلوں گا۔ اور سب سے پہلے اگر اس ظلم کے خلاف جان دینا پڑی تو وہی عزیز کی نئی جان ہوگی۔ آپ کے آگے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اب مجھے بھی اس ظلم کے بعد زندگی کی کوئی شوق نہیں ہے۔ ایک بات اور، خود کروں گا بھائی، تو انتظامیہ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد پھر ان درندوں کو پابند سلاسل کیا جائے،
गिरफ्तार किया जाए और सोशल मीडिया पे भी कुछ हजरात ने बकवास किया है, उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अगर कोई ये कहता है सोशल मीडिया पे कि ये खुदकुशी है तो उस उल्लू के पट्टे को सबसे पहले पकड़ के जूते मारेंगे। क्या वो मौके पे मौजूद था? और फिर मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एक बात और आपसे अपील करने लगा हूं, जिला हवेली के लोगों से बिलमूम और यूनियन कौंसल सांगर और बधार के लोगों से बिलखसूस, एक तो इंतजामिया को अपना अभी काम कर रहे हैं, किसी एहतजाज की जरूरत नहीं है, हम नारों की एहतजाज का वक्त खत्म हो। इंतजामिया के सीनियर लोग जहाँ तशरीफ फरमाए, डीआईजी साहब हैं, कमिश्नर साहब, मैं आपको भी ये यकीन दिलाता हूँ कि आप नारे और सड़क में पत्थर रखने का एहतजाज हम नहीं करेंगे, नहीं करते। अब अगर एहतजाज हुआ तो दूसरा होगा, तो सरेआम जंग होगा इसलिए हमें वहां तक ना पहुंचने दें, हमें वहां तक ना जाने दें, वहां तक ना जाने दें। हम रियासत से मुल्तमिस हैं, हम रियासत पे यकीन रखते हैं, हम कानून पे यकीन रखते हैं कि आप इसका अजाला करें। में 5 दिन से और मेरी बात सुन ले जरा, दूसरी बात, हवेली के मजलूम लोगों, मजलूम तबकात बिलमूम और संगल बदाल के लोग बिलखसूस अपने अपने हिफाजत खुद अख्तारी के लिए कानूनी असला रखो, कानूनी असला रखो, पारंपोर बंदूकें रखो, लाइसेंस लो, पैसे बेचो, बकरियां बेचो, बेड़े बेचो, मजदूरी करो, गैरत से जिंदा रहो, ताकि आइंदा अगर कोई इस तरह का बदमाश आए तो उसकी लाश भी कोई न पहचाने। ये मेरी आपसे दरख्वास्त भी है, मेरा हुक्म भी है, इस पे अमल करना है। और अब चूंकि वक्त बहुत हो गया है, खुदावंद करीम मेरी इस बहन और बेटी को जन्नत में आला और मकाम दे। कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब, कल यहाँ कुदरत ने भी एक काम दिखाया है, कल यहाँ इतनी बड़ी जालाबारी हुई है इस एरिए में कि खुदा ने फैसला दे दिया है और जालिम और उनके सहूलतकार परवरदिगार आलम की पकड़ में आ चुके हैं इंशाअल्लाह। लेकिन सब ने खुदा के सामने जवाब देना है। डीआईजी साहब आपने भी जवाब देना है, कमिश्नर साहब आपने जवाब देना है, आईजी साहब आपने जवाब देना है, और यहाँ बैठे हुए हर फर्दो बशर ने जवाब देना है कि किधर थे तुम। चूंकि परवरदिगार आलम नबी एक पाक की सफारिश और बख्शिश के बाद अगर किसी को अख्तियार देता है, दिया है, तो मस्कीन को दिया है, मजलूम को दिया है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे कि मस्कीनों, जिसने तुम पे एहसान किया उसने मुझ पे किया, पकड़ लो इनको और ले जाओ जन्नत में। और फिर उन लोगों को अगर इस तरह उनके साथ होने वाले जुल्म का हिसाब न हुआ तो क़यामत के दिन भी जवाब देना पड़ेगा। और जालिमों को अगर रियासत ने सजा न दी तो फिर इंशाअल्लाह हम खुद दें। इसी पे आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और कमिश्नर साहब आपका और डीआईजी साहब, कल से भी आप लगातार राब्ते में रहे, आप इंतजामिया को हदायत देते रहे और आपने कल से यकीन दहानी करवाई थी कि इंशाअल्लाह इन जालिमों, कातिलों, दरिंदों और इंसानियत का नाम उन्हें देना शर्म आती है, उन तक पहुंचेंगे और उन्हें करार वाकई सजा तक लेके जाएंगे। मैं इस पे आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आईजी साहब का भी उन्होंने जिस कंसर्न का शो किया है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी कल से जो कुछ यहाँ हुआ है वो इंशाल्लाह आपका उठा आएंगे तो बैठ के आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या आपको करना चाहिए। इसकी गैर जानबदाराना, मुनसफाना कोई कातल बचना नहीं चाहिए और किसी ना हक को फंसाना नहीं चाहिए। मैं ये भी आपको कहता हूँ,
میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری فرمائش پر بندوں کو پکڑے، لیکن ملزمان کو پکڑے۔ میری آپ سے گزارش ہے، تو صفحے بنا لیں کیونکہ جنازے کی وقت ہوا جاتا ہے۔ بہت مہربانی۔